جبکہ پلیٹینیم پوائنٹ میرے لیے نہایت قیمتی ہے۔ ایک زحمت آپ کو اور دینا چاہتا ہوں مسٹر وائی کو، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ نہ کچھ بندوبست کر ہی لوں گا۔ ضرور کہو، میں اب جیسی آرگن میں رکنا نہیں چاہتا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، باربر وائکو نے کہا۔ کیا مطلب میری بات کا برا نہ ماننا؟ تمہارا ہاورڈ کے ہاتھ آنا میرے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا تمہارے لیے۔ جیسی آرگن میں ہاورڈ اپنے ایک دوست کے ہاں مقیم ہے، لیکن وہ کیا سوچے گا، اس کا ذہن کیا فیصلہ کرے گا، اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ میں بھی اسی صورت میں مطمئن ہو سکتا ہوں جب تم یہ فلمیں لے کر جیسی آرگن سے نکل جاؤ۔ میں یہ سوچ کر چلا تھا کہ تمہیں اس کا مشورہ دوں گا۔ صرف مشورہ دیا؟ اس کے لیے کچھ ذرائع بھی مہیا کریں مسٹر باربن، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہیا کروں گا نہیں، مہیا کر چکا ہوں۔ اس نے کسی کو آواز دی اور ایک مجہول سا بوڑھا آدمی قریب آ گیا۔ یہ ہوگن ہے، سبزیوں کا بے وپاری ہے، ہر ہفتے میں ایک بار یہ سبزیاں لے کر گرین لاٹ جاتا ہے، اور آج اس کے جانے کا دن ہے۔ یہ اپنے ساتھ ایک معاون کو لے جاتا ہے، اور آج اس کی معاونت تم کرو گے۔ احتیاطاً میں نے یہ کیا ہے، ورنہ بہتر ذرائع بھی نہیں مسٹر وائکو، میں خوشی سے تیار ہوں۔ اوکے ڈینی، میں زیادہ نہیں رک سکوں گا۔ پتہ نہیں کب وہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ تم ہوگن کے ساتھ چلے جاؤ، یہ سب ٹھیک کر لے گا۔ میں نے باربن وائکو سے رخصتی مصافحہ کیا اور ہوگن کے ساتھ چل پڑا۔ باربن کو مجھ پر مکمل اعتماد تھا اور مجھے اس پر۔ اس نے بن ہام وغیرہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، گویا وہ پوری طرح مجھ پر بھروسہ کرنے لگا تھا۔ ہوگن کا گھر اس مقام سے کوئی 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ راستے بھر اس نے کوئی بات نہیں کی، پھر دونوں کو پیدل ہی یہ فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ ایک سبزیوں سے بڑے ٹرک کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور میں نے اس کی آواز سنی، لباس تبدیل کر لو۔ اس شاندار لباس میں میرے کسی معاون نے آج تک میرے ساتھ سفر نہیں کیا۔ لباس کہاں سے آئے گا؟ میرے پاس موجود ہے، اس نے جواب دیا اور اندر چلا گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے پاس کسی میکسیکن گوالے کی آدھی پتلون، بنیان اور چمڑے کی مڑی ہوئی واسکٹ تھی۔ اس نے بڑے اطمینان سے یہ لباس میرے حوالے کر دیا۔ گھٹنوں کے پاس سے پھٹی ہوئی پتلون اور بقیہ لباس پہن کر میں مطمئن ہو گیا۔ ہوگن مجھے گھور رہا تھا، پھر اس نے جلے کٹے لہجے میں کہا، یہ جوتے چوری کے لگ رہے ہیں، انہیں بھی اتار لو تو مہربانی ہوگی۔ ضرور مسٹر ہوگن، میں نے ہنس کر کہا اور جوتے اتار کر سبزیوں کے انبار میں ٹھونس دیے۔ ہوگن کی ہدایت پر میں آلوؤں کے بوروں پر جا بیٹھا اور ہوگن نے ٹرک سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دیا۔ جیسی آرگن کی آخری روشنی نگاہوں سے اجل ہوئی تو لورین یاد آ گئی۔ عجیب سا احساس ہوا تھا دل کے کسی گوشے میں۔ اس کے لیے کوئی خاص تصور نہیں تھا، بلکہ اس کی یگانگت کے انداز سے الجھن ہوتی تھی۔ لیکن اس سے دور ہوتے ہوئے دل میں خواہش ابری کہ آخری بار اس سے ملنا ضرور چاہیے تھا۔ مسٹر ہوگن کا ٹرک تاریخی نوعیت کا حامل تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لوریاں سنا رہے تھے، اور اگر ٹرک کے انجن کی آواز افریقی موسیقی نشر نہ کرتی تو آلوؤں کے بوروں پر نیند آ سکتی تھی۔ بہرحال میں سوتا جاگتا رہا۔ رات کو 10:15 بجے مسٹر ہوگن نے آواز دی تو میں چونک پڑا۔ 3 آلوؤں کے بورے اور 2 شلجم کے گٹھے اتار دو، میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے پلکیں جھپکا کر دیکھا، کوئی موٹیل تھا جہاں مسٹر ہوگن سبزی سپلائی کرتے ہوں گے۔ آلوؤں کے 3 بورے اور شلجموں کے 2 گٹھے کمر پر لاد کر موٹیل میں پہنچائے، اور اس کے بعد آگے روانگی ہو گئی۔ گرین لاٹ ہم کس وقت پہنچیں گے؟ میں نے مسٹر ہوگن سے کہا۔ 3:45 بجے، لیکن تمہیں 5 بجے سے پہلے فرصت نہ مل سکے گی، معاف کرنا، میں بوڑھا آدمی ہوں۔ میں ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ دلی دل میں مسٹر ہوگن سے شرمندہ تھا کہ گرین لاٹ پہنچ کر انہیں سخت مایوسی ہوگی جب آلوؤں کے بوروں میں موجود نہ ہوں گا۔ ویسے یہ معاون کا بیس بدلنا بیکار ہی رہا تھا۔ راستے میں کسی نے نہ ٹوکا تھا، نہ اس ٹرک پر توجہ دی تھی، مگر بہرحال احتیاط ضروری تھی۔ 3:10 ہوئے تھے جب میں نے وہ بستی دیکھ لی جہاں مسٹر جنکارڈ کا فارم تھا۔ لوسیا سے ملنا ضروری تھا کیونکہ اس کے پاس بلیک پلین کی فائل موجود تھی، وہ فائل جو میں نے جیمز پوکر سے حاصل کی تھی۔ مسٹر ہوگن آرام سے ٹرک ڈرائیو کر رہے تھے۔ میں نے اپنے کپڑوں کی گٹری سنبھالی اور مسٹر ہوگن کو روکنے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ پھر میں نے اطمینان سے ایک بڑا سا آلو اٹھا کر اس طرح اوپر اچھالا کہ وہ ونڈ اسکرین پر پڑے، اور ایسا ہی ہوا۔ مسٹر ہوگن نے زبردست بریک لگا لیے تھے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر نیچے اترے۔ اسی ہی لمحے میں دائیں سم سے نیچے کود کر قریبی جاڑیوں کی طرف دوڑ پڑا۔ مسٹر ہوگن چند لمحے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ آلو تاریکی میں لڑک کر گم ہو گیا تھا، اس لیے ان کی توجہ پیچھے نہ گئی اور وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ اسٹیئرنگ پر پہنچ گئے۔
میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور پھر اس شاندار لباس سے نجات حاصل کرنے لگا۔ لوسیا کیلس کے فارم میں داخل ہو کر میں نے وہی آرام گاہ منتخب کی جہاں اس نے پہلی بار مجھے جگہ دی تھی۔ میری خواب گاہ خالی تھی، میں اطمینان سے لیٹ کر سو گیا اور دوسری صبح اس وقت جاگا جب سورج خوب چڑھ چکا تھا۔ آنکھ کھلی ہی تھی کہ لوسیا کا چہرہ نظر آیا، وہ چوروں کی طرح اندر جھانک رہی تھی۔ ہے لوسیا، میں نے اسے پکارا اور وہ چھلانگ مار کر میرے اوپر آ رہی۔ بمشکل تمام میں اسے خود سے پرے ہٹانے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ بس چند منٹ خاموش رہو، وہ دفان ہونے والی ہے، لوسیا سرگوشی کسی انداز میں بولی۔ کون؟ میں نے بھی سرگوشی میں پوچھا۔ آنٹی، بس تم کچھ ہی دیر اور رکو، میں ابھی آئی، پلیز اسی جگہ سے اٹھنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ طویل عمری نے اس کی سماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ملتجی انداز میں کہا اور باہر نکل گئی۔ دوسری خوفناک لڑکی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سوچا۔ 15 منٹ کے بعد لوسیا اندر آئی تو اس کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ تھا، وہ پھر اسی طرح چھلانگ لگا کر مجھ پر آ پڑی تھی۔ تم بالکل ٹھیک ہو نا ڈینی؟ پروفیسر سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ کام کی کیا پوزیشن رہی؟ کوئی کامیابی ہو سکی یا؟ اس نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوالات پوچھ ڈالے۔ میں نے ایک بار پھر نرمی سے اس کے بوجھ سے نجات حاصل کی اور پھر ترتیب سے اس کے سوالات کے جواب دینے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، پروفیسر فیڈرک نے تمہارے نام پر مجھے پورا تعاون کیا اور مجھے اپنے کام میں کامیابی ہو گئی ہے۔ اب تو تم پر میرا حق بنتا ہے، سمجھے؟ اب وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں کی آنچ مجھے پگھلائے دے رہی تھی۔ آنٹی فرن کہاں گئی ہیں؟ بستی ہفتے وار خریداری کے لیے 4-5 گھنٹے تو ضرور صرف ہو جائیں گے، اس نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اور انکل جنکارڈ؟ گرین لارڈ 3 دن کے بعد واپس آئیں گے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے کام کی تکمیل کے بعد تم میری خواہش کے مطابق میرے پاس قیام کرو گے، وعدے سے انحراف تو نہیں کرو گے؟ وہ بولی اور میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے تو ایسا کوئی وعدہ یاد نہیں آیا تھا، لیکن مسلط نے مجھے خاموش ہی رکھا۔ جواب دو، خاموش کیوں ہو گئے؟ خاموش رہنا رضامندی کا دوسرا روپ ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ ایک کہانی سناؤں تمہیں، یقین کر لو گے؟ سناؤ۔ تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچتی رہی، میں نے 12 آئینے میں خود کو دیکھا۔ آئینے نے مجھے بتایا کہ اب میں کوئی نوخیز کلی نہیں ہوں، میری آگے بڑھتی ہوئی عمر مجھے آنٹی فرن کے راستے پر لیے جا رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی محرومیوں کا جائزہ لیا تو مجھے اپنے گرد و پیش بے شمار لاشیں نظر آئیں، تب میں نے اپنی سوچ کے راستے بدل دیے اور اس نے لگاوٹ کی نگاہ سے مجھے دیکھا اور پھر بولی، اور میں بے چینی سے تمہاری واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کو میں یہ سوچتے سوئی تھی کہ صبح کو جب میں جاگوں گی تو تم مجھے یہیں سوئے ہوئے نظر آؤ گے، اور میں اسی سوچ میں ڈوبی نیند بری آنکھ کے لیے تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ تم سو رہے تھے۔ کیا خواب کی سچی تعبیر کی مسرت کا تم اندازہ کر سکتے ہو؟ ہاں مجھے اندازہ ہے، میں نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ او ڈینی، میں بہت خوش ہوں، ابھی میں اپنی آنٹی کو تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گی، کئی دن تک نہیں بتاؤں گی۔ ہم لوگ دل کھول کر ساتھ رہیں گے، اپنے بارے میں فیصلے کریں گے، پھر پورے اعتماد سے تمہارے بارے میں انکل جنکارڈ سے گفتگو کروں گی، جیسا تم پسند کرو، میں نے جواب دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے سمجھانے کی کوئی کوشش کارگر نہیں ہوگی۔ اچھی خاصی پختہ کار ہونے کے باوجود وہ غلط فیصلے کرنے کی عادی ہے، اسے خود ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں کن حالات میں اس تک پہنچا ہوں۔ ظاہر ہے خود کو اس کے لیے وقف کرنے کو میں نہیں آیا تھا۔ میں ابھی آئی، اس نے کہا اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے اندر آئی تھی۔ ناشتے کے دوران اس نے پروفیسر فیڈرک کے بارے میں پوچھا اور میری کامیابی کے بارے میں سوالات کیے، اور اسی حالت میں میں نے اس سے فائل کے بارے میں پوچھ لیا۔ میں نے پوری حفاظت سے رکھی ہوئی ہے، مجھے دے دینا، تھوڑی دیر اس پر کام کروں گا۔ ابھی نہیں، جب آنٹی آ جائیں گی تب دوں گی، لیکن رات سے پہلے فارغ ہو جانا۔ یقیناً، میں نے جواب دیا۔ بدبخت آنٹی واقعی 5 گھنٹے کے بعد واپس آئی تھی، اور ان 5 گھنٹوں میں مجھ پر جو بیتی اس کا ذکر ممکن نہیں۔ سب کچھ برداشت کرنا پڑا تھا کیونکہ بلیک پلین فائل اس کے پاس تھی، ورنہ شاید میں بوڑھے ہوگل کے ساتھ سیدھا گرین لارڈ پہنچ جاتا۔ بلا شبہ لوسیا کی وجہ سے مجھے بہترین کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ کردار تو راستے میں آتے ہی رہتے تھے۔ کہانیاں اسی طرح بنتی ہیں، میں ہر کردار کو اپنی کہانی کا مرکز تو نہیں بنا سکتا تھا، سو بعض کرداروں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا تھا۔ آنٹی فرن کے آ جانے کے بعد لوسیا چلی گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں میں یہ سوچتا رہا کہ مجھے کس وقت یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ وقت بہرحال رات کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اگر لوسیا رات کو میرے پاس پہنچ گئی تو میرے لیے خاصی الجھنیں پیدا ہو جائیں گی۔ بس مجھے بلیک پلین فائل کا انتظار تھا،
कोई 20 मिनट के बाद मेरी ये मुश्किल भी हल हो गई। लूसिया फाइल लेकर मेरे पास पहुंची और कहने लगी, रात को 10 बजे तक तुम्हारी छुट्टी। आंटी, जैसा कि तुम्हें इल्म है, जल्द सोने के लिए चली जाती हैं, बस उसके बाद मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैंने आहिस्ता से कहा और लूसिया हंसी हुई चली गई। ब्लैक प्लान फाइल खोलकर मैंने उसका जायजा लिया। सब कुछ जूं का तू था। लूसिया ने इसमें कोई तब्दीली नहीं की थी। उसके बाद मैं यहाँ से फरार के बारे में सोचने लगा और फिर शाम के झटपटे में फार्म हाउस की इमारत के अकबी हिस्से से बाहर निकल आया। लूसिया का पुरखुलूस ताउन अपनी जगह, लेकिन मैं ज्यादा वक्त यहाँ जाया भी तो नहीं कर सकता था। ब्लैक प्लान केस मुकम्मल हो चुका था और अब मुझे वापस तहजीब मालिक एक्स के पास पहुंचना था। ग्रीन लार्ड और उसके बाद वापस अपने मस्कन तक पहुंचने में मुझे कोई बहुत बड़ी दुश्वारी नहीं हुई थी। अलबत्ता एहतियात का दामन मैंने किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा था और खुद को नुमायां होने से हर जगह बचाया था। फिर शहर में पहुंचने के बाद मैंने अपने ठिकाने का रुख किया। उस वक्त मेरा दिल किसी कदर धड़क रहा था। इसी दौरान तहजीब मालिक एक्स से बिल्कुल ही लाताल्लुक रहा था। उसे यहीं छोड़ गया था क्योंकि इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था। लेकिन अब दिल में ये वसवसे उठ रहे थे कि कहीं वो किसी आफत का शिकार ना हो गई हो। धड़कते दिल के साथ उस इमारत में दाखिल हुआ जो मिस्टर जोशू की अनायत थी। लेकिन यहाँ हमने अपने तौर पर कुछ तब्दीलियां कर ली थी, यानी मिस्टर जोशू का फ्लैट भी हमारे पास ही मौजूद था, मगर तहजीब मालिक एक्स अब दूसरे फ्लैट में मुकीम थी। इस दूसरे फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने धड़कते दिल के साथ काल बेल पर उंगली रख दी। अपने तौर पर होशियार भी था उस तसव्वुर के तहत कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए। अंदर से दरवाजा खोला गया और फिर किसी ने बाहर झांका। कमजोर कमर की एक बूढ़ी औरत थी जिसके सर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। चेहरा मासूम बच्चियों की तरह से था। उसने बाहर झांका और मैं उसके अकब का जायजा लेने लगा। मेरी निगाह तहजीब को तलाश कर रही थी। उसी वक्त उसकी खरखराती आवाज उभरी, किससे मिलना है? एक लम्हे के लिए तो मैं साकित रह गया था। फिर मैंने धड़कते दिल से कहा, यहाँ मिस। ओ, मैं समझ गई, आ जाओ, अंदर आ जाओ, उसने कहा और मैं एक लम्हा खामोश रहने के बाद अंदर दाखिल हो गया। बूढ़ी औरत ने दरवाजा बंद कर दिया था और अब मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा था कि ये बूढ़ी कौन है। क्या तहजीब मालिक एक्स ने उसे अपने मावन के तौर पर रख छोड़ा है? मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। फ्लैट जूं का तू था। बूढ़ी दोनों हाथ कमर पर रखे हुए खड़ी हुई थी। परेशान क्यों हो गए हो? आओ बैठ जाओ। तुम्हें मिसिस डुइना मैग से मिलना है ना? डुइना मैग? मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा और बूढ़ी आंखें बंद करके हंसने लगी। उसके सारे ही मिलने वाले खबतल आवाज होते हैं, सब के सब उल्टी सीधी बातें करते हैं। उससे मिलने आते हैं लेकिन यहाँ आने के बाद बेवकूफ़ों की तरह खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है मैडम? मेरा मतलब है मैडम डुइना मैग, यानी मिसिस डुइना मैग। इस वक्त वो कहाँ है? कौन जानता है उनके बारे में? भला कौन जान सकता है? बैठो। मैं तनहा बोर हो रही थी और दुआएं मांग रही थी कि कोई आ जाए ताकि थोड़ी देर उससे बातें ही कर सकूं। तुम आ गए हो तो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा और उससे क्यों मिलना चाहते हो? मैं परेशानी से सर खुजाने लगा। बार बार मेरी निगाहें भटकने लगी थी कि तहजीब मालिक एक्स कहाँ गई। और जब मेरी परेशानी उरूज पर पहुंची तो मैं वापसी के लिए कदम बढ़ाता हुआ बोला, मिसेस डुइना मैग से कहना कि उनका दोस्त डैनी विल्सन उनसे मिलने आया था। मैं वापसी के लिए पलटा तो बूढ़ी ने आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ लिया। मैं तुमसे कह रही हूँ कि थोड़ी देर बैठकर मुझसे बातें करो, मैं बोर हो रही हूँ और तुम वापस जा रहे हो। नहीं मोहतरमा, मैं मसरूफ हूँ, मैंने कहा और बूढ़ी ने मेरी आस्तीन पकड़कर मुझे जोर से झटका दिया। नहीं जा सकते। कैसे जा सकते हो तुम? जब मैं कह रही हूँ तो तुम्हें बैठना होगा। और दफातनी मेरे ज़हन में एक ख्याल उभरा। मैंने चौंक कर बूढ़ी की शक्ल देखी और एक बार फिर परेशान हो गया। सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये मेकअप नहीं था, यकीनी तौर पर यह मेकअप नहीं था। उसकी उम्र उसके हर अंदाजे से झलकती थी। बूढ़ी ने एक बार फिर मुझे बिठा दिया और खुद भी हंसती हुई दूसरे सोफे पर बैठ गई। उसके बाद वो किसी कदर बदली हुई आवाज में बोली और मैं चौंक पड़ा। बस देख लिया अलियार खान, बस देख लिया आपको, उसने कहा और मैं हैरान अंदाज में खड़ा हो गया और फिर मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। क्या कहूँ तुम्हें, बस क्या कहूँ, मैंने दांत पीसते हुए कहा। दिल चौर है। तहजीब अपने चेहरे से मेकअप मास्क उतार रही थी और फिर उसने बूढ़ी औरत का मेकअप उतार कर एक सोफे पर रख दिया। हाथों और पैरों तक पर मेकअप किया गया था जिसकी वजह से उसका पूरा बदन झुर्रियों ज़्यादा महसूस होता था। बिलाशुबा उस शानदार मेकअप की वजह से उसे जितनी भी दाद दी जाती कम थी। मैं मोहब्बत भरी निगाहों से अपनी तहजीब को देखता रहा
झुर्रियों ज़्यादा मेक अप उतारने के बाद वो निखरी निखरी तहजीब मेरे सामने थी और मेरी निगाहों में उसके लिए शौक के जज्बात उभर रहे थे। तहजीब को खुश खुरम और पुरसुकून पाकर मुझे दिली मुसरत हुई थी और चंद लम्हों के लिए मैं जज्बाती हो गया था। तहजीब ने फिर उसी बूढ़ी आवाज में कहा, खुद को काबू में रखो नौजवान, मैडम दुनिया मैक तुम्हें इस हालत में देखेंगी तो क्या कहेंगी। तुम तहजीब बहुत संग दिलो, मैं ना जाने क्या क्या वसवसे दिल में लिए यहाँ आया था, तुम्हारे लिए कितना परेशान था और तुम्हें ऐसे वक्त में ये शरारत सूझी थी। मैंने जीमते हुए अंदाज में कहा, क्या क्या वसवसे थे? तहजीब ने बदस्तूर शरारत से पूछा। बस सोचता रहा था कि तुम न जाने किस हाल में हो, मेरे पीछे ना मालूम तुम पर क्या गुजरी हो। मुझ पर एतमाद नहीं था? बहुत एतमाद है तहजीब, एतमाद ना होता तो तुम्हें कभी तनहा ना छोड़ता। बहरहाल कोई उलझन तो पेश नहीं आई? मैंने पूछा। हाँ पेश आई, उसने मुख्तसरन कहा। क्या? मैंने चौंक कर कहा। बड़ा अकेलापन महसूस हुआ, पड़ोस के बच्चे मुझे नानी कहते हैं तो यूं लगता है जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। बस इसके अलावा और कोई उलझन पेश नहीं आई। मिस्टर जोशू से मुलाकात हुई? बिल्कुल नहीं, बस 2 बार फोन पर उन्हें खैरियत की इतला दी थी बस। वैसे मेरी निगरानी मुसलसल की जाती रही है, मेरा मतलब है जोशू के आदमी मेरी तरफ से अलर्ट हैं। जोशू हमारा बड़ा मौसन है। ये मेकअप किसने किया था? मैंने खुद, बस यही मुनासिब ख्याल किया था, और तुमसे दूर रहकर तो वैसे भी बुढ़ापे का एहसास होता है, उसने शौक लहजे में कहा। लेकिन मेरी कुर्बत भी तो तुम्हें जवान नहीं करती, मैंने कहा और तहजीब से उसकी शरारत का बदला ले लिया। वो बुरी तरह जीम गई थी। तुम्हारे चेहरे का सुकून बताता है कि कामरान लौटे हो, क्या तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी हुई? उसने मौजू बदलने के लिए कहा। तुमने खुदा से दुआ की थी मेरे लिए? हाँ क्यों नहीं, बहुत ज्यादा। बस तो साबित हुआ कि खूबसूरतों की दुआ फौरन कबूल हो जाती है। ये ब्लैक प्लान फाइल है और ये वो खुफिया मंसूबा जो बार्बन वाइको की तहवील में था। मैंने घड़ी से माइक्रो फिल्मों के रोल निकाल कर तहजीब के सामने डाल दिए और तहजीब हैरत और मुसर्रत से एक एक चीज देखने लगी। बहुत मुश्किल पेश आई होंगी ना तुम्हें? हाँ किसी हद तक। तफसील बताओ, तहजीब ने कहा और मैंने उसे पूरी कहानी सुना दी। तहजीब मुस्कुरा रही थी, उसने कोई तबसरा नहीं किया। फिर बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना वगैरह तैयार कर लूँ, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। रात को? मैंने खौफजदा अंदाज में कहा। क्या मतलब? बस रात के तस्वुर से खौफ आने लगता है, बड़ा दहशतनाक लफ्ज बन गया है मेरे लिए। बेचारी लूसिया का मजाक उड़ा रहे हो? कितनी दिलबर्दाश्ता हुई होगी तुम्हारी गुमशुदगी पर। अब वो शायद जिंदगी भर फिर किसी की तरफ मुतवज्जो ना होगी। लेकिन मैं मजबूर था तहजीब, क्या करता, उसके लिए तुम ही बताओ। गुस्ल वगैरह कर लो, उसने कहा और बाहर निकल गई। खाने की मेज पर मैंने उससे पूछा, ये दुनिया मैक क्या है? एक फर्जी नाम, सब मुझे उसकी मुलाजमा की हैसियत से जानते हैं। उसे किसी ने नहीं देखा? मेरी क्या गुंजाइश होगी? मैंने पूछा। बूढ़े मिस्टर जेगर जो लास वेगास गए हुए थे। तुम्हारे कौन है? शोहर, तहजीब ने कहा। खुदा का शुक्र है हमने अपनी अज़दवाजी जिंदगी की इब्तिदा बुढ़ापे से की है, मैंने हंसते हुए कहा। उसके बाद हम कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे, मकसद सिर्फ ज़हनी तफरीह था। फिर तहजीब ने पूछा, तुम ब्लैक प्लान से पूरी तरह वाकिफ हो चुके हो? हाँ, ये खौफनाक मंसूबा है। अब एक मुश्किल मरहला दरपेश है कि हम ये सब कुछ बैरूत किस तरह पहुंचाएं। अभी आवड़ अंधेरे में है, लेकिन वो जितना बड़ा शैतान है उससे ये बाईद नहीं कि हकीकत से वाकिफ हो जाए। इससे कबल कि वो हमारे रास्ते बंद कर दे, बैरूत को इस मंसूबे से आगाह होना चाहिए। क्या हमें बैरूत जाना होगा? ये भी मुमकिन नहीं है। मिस्टर जोशू कतई नामुनासिब रहेंगे। इस वक्त वो आवड़ की तवज्जो का मरकज है और आवड़ ये जानने के बाद कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, न जाने क्या कुछ कर चुका होगा। और मैं मिस्टर जोशू को खतरे में नहीं डाल सकता, कुछ और ही करना होगा। मसलन मैं मिस्टर जोशू से बात करूंगा, मुमकिन है वो किसी गैर मुतल्लक आदमी से ये काम करा दें। अभी हमारे पास वक्त है। तहजीब खामोशी से कुछ सोचती रही। मैंने कहा, इसी दौरान अखबार देखती रहो। हाँ, कोई खास खबर? नहीं, यूं लगता है जैसे अखबारात को इस सिलसिले में खुसूसी तौर पर खामोश रहने की हदायत की गई हो। हाँ, माइकल जोशर की मौत की खबर जरूर छपी थी, लेकिन उनका हार्ट फेल हो गया था। ओह, मैंने मैनी खेज लहजे में कहा। इससे ज्यादा वो कर क्या सकते थे? दूसरे दिन सुबह तहजीब ने नाश्ते की मेज पर कहा, अली मैंने एक तरकीब सोची है, तुमसे मशवरा करना है। किस बारे में? ब्लैक प्लान बैरूत पहुंचाने के सिलसिले में। क्या तजवीज़ है? जो कुछ मैं कहूँ उसे महसूस ना करना अली। तंजीम ने तुम्हारे सिलसिले में उन जज्बात का इजहार नहीं किया जो करना चाहिए था। तुम्हारी जगह कोई और होता तो बददिल होकर अपने रास्ते तब्दील कर देता,
لیکن تم بہت اعلیٰ ظرف انسان ہو اور صرف اپنے مقصد کی تکمیل پر نظر رکھتے ہو۔ کیا اس سے اختلاف کرتے ہو تم؟ نہیں، یہ حقیقت نہیں تہذیب، تم جانتی ہو ہم جو کچھ کر رہے ہیں علی، اس تگ و دو میں صرف ہمارے نیک جذبات کا دخل ہے، کسی کی خوشنودی ہمیں مقصود نہیں۔ درست، بالکل درست۔ پھر کیا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ہم بیروت بھیجیں؟ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے کہا۔ مقصد بلیک پلان کو ناکام بنانا ہی ہے نا؟ بالکل، اگر یہ پورا پلان منظر عام پر آ جائے تو خود بخود ناکام ہو جائے گا، حکومتیں اور متعلقہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں گے، اس کے بعد اس پر عمل کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ چونک پڑا۔ تہذیب نے ایک معقول بات کہی تھی، یقیناً یہ اس مسئلے کا بہترین حل تھا۔ میں نے کہا لیکن یہ منظر عام پر کس طرح آئے گا؟ اخبارات کے ذریعے۔ وہ بولی کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا اس کے لیے میں نے کرائم انٹرنیشنل کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اخبار امریکہ، فرانس اور برطانیہ سے بیک وقت شائع ہوتا ہے۔ میں نے تینوں جگہ کے اخبارات تو نہیں دیکھے، اگر تینوں میں ایک ہی مواد تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ شائع ہو جائے تو ہمارا کام شاندار طور پر ہو سکتا ہے، تہذیب نے کہا۔ مگر یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا تہذیب، ہرگز نہیں۔ یہ کس نے کہا کہ آسان ہوگا؟ کیا ہم آسان زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں علی؟ تہذیب نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں پرخیال انداز میں تہذیب کی شکل دیکھ رہا تھا، پھر میں نے کہا تمہاری تجویز جاندار ہے تہذیب، اس بات کا تو میں قائل ہو گیا ہوں۔ بلا شبہ اگر بلیک پلان کے بارے میں تفصیلات اخبارات میں شائع ہو جائیں تو یہ خود بخود ناکام ہو جاتا ہے، نہ صرف ناکام ہو جاتا ہے بلکہ ان دستاویزات کی اشاعت بڑی تہلکہ خیز ہوگی۔ اس کے لیے تم نے جس ذہانت سے کرائم انٹرنیشنل کا انتخاب کیا ہے وہ بھی قابل تحسین ہے، لیکن ہم اخبار کو اس کے لیے کیسے مجبور کر سکتے ہیں، یہ سوچنا ہے۔ تم اپنے طور پر اس پروگرام کو ترتیب دو، میں اپنے طور پر غور و فکر کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنی اپنی تجاویز ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے اور ان پر بحث کریں گے، تب پھر یہ فوراً کام شروع ہو جانا چاہیے۔ بالکل، میں نے کہا۔ میں اور تہذیب الگ الگ کمروں میں بند ہو گئے۔ دوپہر کے کھانے پر تہذیب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پورا پروگرام ترتیب دے لیا ہے، وہ بولی۔ خوب۔ کھانے کے بعد تہذیب کے کمرے میں نشست ہوئی۔ تہذیب نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس نے کہا، نمبر 1، کرائم انٹرنیشنل اس سلسلے میں سب سے موزوں اخبار ہے کیونکہ وہ 3 ملکوں سے شائع ہوتا ہے۔ پیکان نیوز ایجنسی والوں کا کہنا ہے کہ تینوں ملکوں سے شائع ہونے والے اس اخبار کے مضامین یکساں ہوتے ہیں سوائے اضافی ملکی خبروں کے۔ ٹیلی پرنٹر اس سلسلے میں رابطہ رکھتے ہیں۔ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ پیکان نیوز ایجنسی سے، میں نے اسے فون کیا تھا، تہذیب نے جواب دیا، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی۔ نمبر 2، اس ساری کارروائی کے لیے 7 دن مخصوص کیے جائیں گے۔ نمبر 3، سب سے پہلے اخبار کے مالکان اور بورڈ آف ممبر کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں گی، اس کے بعد سب سے مؤثر شخصیت کو منتخب کیا جائے گا جو اخبار کی پالیسی مرتب کرتی ہے، پریس وغیرہ کے بارے میں معلومات بھی اہم ہے۔ نمبر 4، اخبار کی ترتیب ذہن میں رکھ کر اس کے مطابق اس کی کمپوزنگ تیار کی جائے گی تاکہ اس کام کے لیے اخبار کے ملازمین پر انحصار نہ ہو اور عین وقت پر کوئی دقت پیش نہ آ سکے، اور یہی کمپوزنگ پرنٹ ہو جائے، اس کی نقول ٹیلی پرنٹر پر فرانس اور برطانیہ کو فراہم کر دی جائے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، 7 دن اس کام کے لیے بہت کم ہے تہذیب، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں۔ کام کرنے والے ہم 2 افراد ہیں اور کام کی نوعیت مہینوں پر محیط ہے۔ مجوزہ لوگوں کی تلاش اور مؤثر ترین شخصیت پر تسلط، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تمہارے ذہن میں کوئی اور تجویز ہے لی؟ تہذیب نے کہا، ہاں، اس سے تھوڑی سی مختلف۔ میں نے کہا، کیا؟ کرائم انٹرنیشنل سے میں متفق ہوں۔ ہمیں اس سلسلے میں صرف ایک پریس درکار ہوگا جس میں کرائم انٹرنیشنل کی پرنٹنگ ہو سکے۔ یہ معلومات حاصل کی جائیں کہ یہ اخبار کون کون سی ایئر لائن سے کہاں کہاں روانہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کے پورے لے آؤٹ کے ساتھ اس کی نقل تیار کرنا ہوگی، اس کی تعداد اشاعت معلوم کرنا ہوگی اور اسی تعداد میں اسے چھپا کر تیار کر لینا ہوگا۔ اس کے بعد جنرل آپریشن یہ ہوگا کہ ایئر لائن میں اصل اخبار کی جگہ یہ اخبار پہنچایا جائے۔ ہاکر اور نیوز ایجنسیاں بھی اس کے بنڈل حاصل کریں۔ تہذیب نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بے شک یہ پروگرام پہلے پروگرام سے مختصر ہے، لیکن علی، سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم دونوں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ اگر وقت سے پہلے یہ سازش تجسس بام ہوگی تو پھر کچھ نہ ہو سکے گا۔ میرا خیال ہے جوشو سے اس سلسلے میں ملاقات کرنا ہوگی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور تہذیب گردن ہلانے لگی۔ مسٹر جوشو کو ہم نے پہلے
مسٹر جوشو کو ہم نے پہلے سے اس ملاقات سے آگاہ نہیں کیا تھا، لیکن ان سے ملنے کے لیے خاصا طویل راستہ منتخب کیا گیا تھا۔ ہم دونوں چینی جوڑے کی شکل میں ایئرپورٹ پہنچے۔ مختصر سوٹ کیس اور سفری بیگ ہمارے ساتھ تھے۔ وہاں سے ٹیکسی کر کے چائنا ٹاؤن چل پڑے اور پھر مسٹر جوشو کے مہمانوں کی حیثیت سے ان کے پاس پہنچ گئے۔ مسٹر جوشو کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ہم ہیں، اور جب ہم نے انکشاف کیا تو وہ حیرت سے اچھل پڑے۔ ویری گڈ، یہ میک اپ کس نے کیا؟ ہم نے خود۔ بہت من چکے ہو تم دونوں۔ ویسے کینٹین ولا سے تم لوگ اس میک اپ میں نہیں نکلے؟ نہیں، اس کے لیے ہم نے دوسری جگہ منتخب کی تھی۔ میرے آدمی دھوکہ کھا گئے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ دوسرے بھی تم سے واقف نہ ہو سکیں گے۔ آپ کے لیے ایک اور درد سر لائے ہیں مسٹر جوشو، میں نے کہا۔ یہ کہہ کر تم مجھے افسردہ کر دیتے ہو، اور میں سوچتا ہوں کہ ضرور میں تمہیں اپنے پیار کا یقین دلانے میں ناکام رہا ہوں۔ مسٹر جوشو نے کہا، سوری مسٹر جوشو، آپ کے ہاتھوں تو میری تعمیر ہوئی ہے، آئندہ آپ کو شکایت نہ ہوگی، میں نے شرمندگی سے کہا۔ کیا ہے وہ سر درد؟ مسٹر جوشو نے پوچھا۔ میں نے انہیں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ تمام تفصیل سننے کے بعد انہوں نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے علی، اتنی شاندار کارکردگی کے حامل کے لیے تو کوئی بھی سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، خواہ کتنے ہی خطرات کیوں نہ مول لینا پڑے۔ میں خود بھی تمہاری تنہائی بری طرح محسوس کرتا ہوں۔ اگر تم ڈیبو ہاربو سے رابطہ قائم کر لو تو تمہیں بہترین تربیت یافتہ افراد کا ایک گروہ مل جائے گا جن کے وسائل بے پناہ ہیں۔ پھر شاید تمہیں نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے بہت سے ممالک میں بھی بڑی آسانیاں مل سکیں گی۔ اس کام کی تکمیل کے بعد میرے ذہن میں دوسرا پروگرام یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں تمہاری پوری مدد کی جائے گی۔ میرے مہمانوں کی حیثیت سے آئے ہو تو اب میرے ساتھ ہی قیام کرو۔ تم اس دوران بہت محنت کر چکے ہو، 8 یہودی رہنماؤں کا قتل اور پھر یہ سب کچھ۔ میں انعام کے طور پر تمہاری یہ ذمہ داری خود پوری کروں گا۔ ہم دونوں کی تجاویز میں سے کون سی تجویز بہتر ہے مسٹر جوشو؟ میں نے پوچھا۔ دونوں شاندار ہیں، ایک طویل العمل ہے، دوسری مختصر۔ یہاں چھپنے والے اخبارات کہاں کہاں جاتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تاہم انہیں نہ صرف فرانس برطانیہ بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی بھیجنے کا انتظام کر لیا جائے گا۔ تو پھر آپ کے خیال میں ہمارا دوسرا منصوبہ زیادہ مؤثر ہے؟ میں نے مسٹر جوشو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یقیناً، اس میں ہمیں آسانیاں فراہم ہو سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ ہمیں نہایت محتاط انداز میں چند پوائنٹ منتخب کرنے ہوں گے اور وہاں اپنی کارکردگی شاندار رکھنا ہوگی۔ میں تمہارا موقف اچھی طرح سمجھ چکا ہوں، یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس مختصر وقت کو پوری طرح استعمال کرنے کے لیے تم فوراً ان مضامین کی تیاری شروع کر دو۔ باقی تمام کاموں کے سلسلے میں تمہیں سوان میگنو سے ملا دوں گا۔ سوان میگنو کوریا کا باشندہ ہے، میری بہت عزت کرنے والا اور محبت کرنے والا انسان ہے۔ اس کے بعد بہت بڑا پریس ہے جس پر وہ کمرشل کام کر سکتا ہے۔ ان تمام تیاریوں کی ذمہ داری اسے سونپ دی جائے گی۔ بہت شکریہ مسٹر جوشو، ہم آپ کی ہدایت کے مطابق فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کیے دیتے ہیں۔ مسٹر جوشو نے ہمیں ایک پرسکون رہائش گاہ فراہم کر دی تھی جہاں لکھنے کی میزیں اور دیگر ضروریات کے لیے دوسرا تمام سامان فوری طور پر مہیا کر دیا گیا تھا۔ اسی دن ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تہذیب مارکیکس نے بھی کبھی مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں وہ اپنے اندر انفرادیت رکھتی تھی، چنانچہ اس نے کرائم انٹرنیشنل کے بہت سے پرچے سامنے رکھنے کے بعد ان کے مطابق مضامین کی تیاری شروع کر دی۔ بہت ہی خوبصورتی سے اس نے پہلا صفحہ ترتیب دیا تھا جس میں چند دلچسپ خبروں کے ساتھ ساتھ 8 یہودی رہنماؤں کے قتل کی تفصیل اور اولی وارڈ کے اور میرے درمیان ہونے والی طویل جدوجہد کا خلاصہ، میری یہاں آمد کی وجہ اور اس کے بعد میری کارکردگی، یہ سب اس نے انتہائی خوبصورت پیرائے میں لکھا تھا اور اس کے بعد بلیک پلان کو منظر عام پر لائی تھی۔ بلیک پلان کے سلسلے میں اس نے تمام تفصیلات درج کرتے ہوئے لکھا تھا کہ صہیونیوں کو اگر امریکی امداد حاصل نہ ہوتی تو یقیناً عربوں کے سینوں پر فلسطینیوں کا پھوڑا نہ پیدا ہوتا۔ برطانیہ اور دوسرے ممالک کے بارے میں بھی اس نے بہت ہی وضاحت سے تفصیلات لکھی تھی، اور پھر لکھا تھا، ہم جانتے ہیں کہ حکومت امریکہ اسرائیل کی پشت پناہ ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی پالیسی قطعی طور پر کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم کے خلاف نہیں۔ ہاں، امریکی یہودیوں کا تسلط اس کی اپنی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ کیا CIA میں اولی وارڈ کو اس لیے جگہ دی گئی تھی کہ وہ حکومت کے مفادات کو نظر انداز کر کے صرف صہیونیت کے لیے کام کرے؟ اگر ایسا نہیں تو ظاہر ہے اسے یہ سب کچھ حکومت کے شانوں پر سوار ہو کر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی اسے اس کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد دوسرے صفحے پر بلیک پلان کی تمام دستاویزات نہایت ترتیب سے کمپوز کی گئی تھی، اور ان میں ایک ایک چیز کی وضاحت
कर दी गई थी। तहदीब मालिक एक्स ने यह भी लिखा था कि यह मंसूबा खुफिया तौर पर भी बैरूत पहुंचाया जा सकता था, लेकिन बेहतर यही समझा गया कि बात सिर्फ तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन के खुफिया रिकॉर्ड में ना रहे या फिर कुछ ममालिक के ज़रिए ये सब कुछ सिर्फ एहतियाजी शक्ल में सामने ना आए, बल्कि इसकी हकीकत से वो गैर कौमें भी वाकिफ़ हो जाएं जो अभी तक बाज़ मामलात में गुम का शिकार हैं। उन्हें इस मंसूबे की तमाम तफसीलात बताने का मकसद यही है वो इसराइली जारहियत को अच्छी तरह महसूस करें। बाद में क्राइम इंटरनेशनल से माजरत की गई थी कि उसका सहारा हासिल किया गया है। ये भी इतराफ़ किया गया था कि अखबार का इन तमाम मामलों से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो सिर्फ एक ऐसे सरफिरे गिरोह का कारनामा है जो अमरीकी यहूदियों की साजिशों को तश्त-ए-बाम करने का बेड़ा उठाए हुए है और जो ओलिवार्ड की तमाम स्याह हरकतें मंजर आम पर लाना चाहता है। तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से मुतल्लिक और दूसरी खबरें भी तहदीब ने इन सफ़ात में शामिल की थी और क्राइम इंटरनेशनल को एक अजीब व गरीब चीज़ बना दिया था। कोरिया के बाशिंदे सवान मैगनो ने भरपूर ताउन किया और ये तमाम चीज़ें हमसे हासिल करके उन्हें इशाअत के लिए ले गया। चौथे दिन हमें उसका प्रूफ दिखाया गया और हमारी आंखें मुसर्रत से चमक उठी। कोई भी ये बात नहीं कह सकता था कि ये अखबार क्राइम इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने उसमें लिखा था उसे इंतहाई शानदार पैमाने पर तरतीब दे दिया गया था। उसी रात मिस्टर जोशू ने प्रूफ देखते हुए कहा, तमाम अखबार हमारे पास आ जाएगा। मैंने बहुत से अफराद को इस काम पर लगा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें हमारे साथी एक काम कर रहे हैं, अखबार के उस दफ्तर पर कंट्रोल जहाँ से ये अखबार आखिरी शक्ल में मुरतब होकर निकलता है। बाहर काम करने वाले वही तमाम लोग हैं जो अखबार को मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाने के लिए अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। उन तमाम ममालिक की और शहरों की तफसील भी हासिल कर ली गई है जहाँ जहाँ ये अखबार पहुँचता है। फहरिस्त तुम्हारे सामने है और तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि क्राइम इंटरनेशनल दुनिया के तकरीबन 8 ममालिक में जाता है और वहाँ सुबह के अखबार की हैसियत से तकसीम हो जाता है। और मेरा ख्याल है तुम्हारी ये काविश मुकम्मल तौर पर कामयाबी की तरफ गामजन है और इसमें तुम्हें कोई नाकामी नहीं होगी। मेरी आंखों में आंसू की नमी आ गई थी। मिस्टर जोशू ने मेरे ख्वाबों की तकमील ज़रूरत के मुताबिक ही कर दी थी और मैं उनके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकता था। बाकी तमाम कार्रवाइयों में भी उन्होंने मुझे कोई हिस्सा ना लेने दिया और फिर मुकर्ररे वक्त पर जनरल ऑपरेशन किया गया। उसी सुबह मिस्टर जोशू ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि उनका काम मुकम्मल हो चुका है। सुबह 3:30 बजे बैरूनी अखबार एयरलाइन के जरिए रवाना हो चुके हैं और मुकामी तौर पर तकसीम होने वाला अखबार तकसीम के लिए आकर्द और दूसरे इदारों के सुपुर्द कर दिया गया है। ये सब कुछ मिस्टर जोशू ने किया था। हमारी कारकर्दगी इस सिलसिले में सिर्फ इतनी थी कि हमने मैटर तैयार किया था। उसके बाद मिस्टर जोशू के पास रुकना मुनासिब नहीं था। इस तमाम कार्रवाई का नतीजा हम दूसरी हैसियत से देखना चाहते थे। चुनाचे मिस्टर जोशू की इजाज़त से हम एक बंद गाड़ी में बैठकर बाहर निकल आए। हमारे चेहरों पर वही मेकअप था, लेकिन जब ये गाड़ी हमारी मतलूबा जगह छोड़कर चली गई और ये इत्मीनान हो गया कि इस वक्त हम किसी की निगाह में नहीं, तो मैंने और तहदीब ने मेकअप तब्दील कर लिया और मिस्टर जैगर और मिसेस जैगर की हैसियत से अपने फ्लैट की तरफ चल पड़े। अमेरिका में अली यार खान की आमद के बाद ये दूसरा धमाका था और इसके असरात के लिए हमने नहायत जहानत और होशियारी से खुद को तैयार करना था। माइकल जोशर का हंगामा और फिर यह नया वाकया एक ही शहर से ताल्लुक़ रखता था। सबसे अहम बात यह थी कि इस सिलसिले में भी ओलिवार्ड बराह रास्त मुलव्वस था। इसलिए फ्लैट पर आने के बाद हमने इस सिलसिले में गौर किया, क्या अबे फौरी तौर पर यह शहर छोड़ देना चाहिए? लेकिन चलेंगे कहाँ? तहदीब ने पूछा। इसका फैसला तुम करो, मैंने जवाब दिया। डीबू हार्बू हमारी फहरिस्त में है। अगर शिकागो चलें तो ख्याल बुरा नहीं, लेकिन उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तहजीब मिस्टर जोशू हमदर्द इंसान है, लेकिन ये ज़रूरत नहीं कि जो कुछ वो सोचें वो हर्फ बहर्फ दुरुस्त हो। इस बात के इम्कानात भी हो सकते हैं कि जिस शख्स को हम इस्तेमाल करना चाहें वो CIA का आदमी निकले। तुम CIA के बारे में जानती हो, लातादाद गैर मुतल्लक आदमी उसके नुमाइंदे होते हैं और खुफिया तौर पर उसके लिए काम करते हैं। हम किसी चूहे दान में नहीं फंसना चाहते। डीबू आरबू हमारे मकसद में हमारा आलाकार बन सकता है, लेकिन हम उस पर इंतजार नहीं करेंगे। ये दूसरी बात है कि बाद में हम उसे अपने साथ शरीक कर लें। माकूल बात है, तहजीब ने इत्तफाक किया। चुनाचे शिकागो जाना मुनासिब नहीं, बेहतर यह है कि किसी और जगह चलें। मकसद बस ये जगह छोड़ देना है और किसी ऐसी जगह को अपना ठिकाना बनाना है जहाँ से हम हालात पर निगाह भी रख सकें और फिलहाल किसी हंगामे से महफूज रहें। गौर खोज करके हमने नक्शों की मदद से एक जगह मुंतखब कर ली। ये एक छोटा सा कस्बा डेजी ग्राफ्टन था,
जो सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा दूर नहीं था। शहर से इसका मुकम्मल राब्ता था और हम किसी भी वक्त सैन फ्रांसिस्को में दाखिल हो सकते थे। गोया हमारा यहाँ से राब्ता भी मुनक़ते ना होता और हम शकूक की हद से भी निकल जाते। लेकिन इस नई जगह के लिए पुराने मेकअप की ज़रूरत नहीं थी, हमें कोई नई हैसियत इख्तियार करना चाहिए थी। चेहरों में बहुत सी तब्दीली पैदा करके हम ज़रूरी तैयारियों के साथ बाहर निकल आए और फिर डेज़ी ग्राफ्टन चल पड़े। उसके लिए हमें शहर के एक गोशे से टैक्सी हासिल करना पड़ी थी। डेज़ी ग्राफ्टन को सिर्फ नक्शे पर देखा था, लेकिन उसके हुसीन खुतूत देखकर जी खुश हो गया। हुसीन सरसब्ज पहाड़ों के दरमियान झरने बिखरे हुए थे। यह कस्बा फलों की सप्लाई के लिए मशहूर था और इसी मुनासिबत से यहाँ बागात बिखरे नजर आ रहे थे। यहाँ बड़े होटल तो नहीं थे, लेकिन मोटेल की तर्ज की इमारतें मौजूद थीं, जिनमें से एक इमारत में क़याम के लिए जगह मिल गई। अपने खूबसूरत कमरे की अकबी खिड़की खोली तो बाहर आ गई। सामने ही एक आबशार गिरता नजर आता था, जिसके इतराफ में गहरा सब्ज रंग बिखरा हुआ था। हुसीन जगह है, तहजीब ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा। हमें इसी की जरूरत थी। मैंने उसके हसीन चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, बेशक थके हुए लोगों के लिए इससे उम्दा जगह कोई नहीं होगी। मैंने चौंक कर तहजीब को देखा। तुम थक गई हो तहजीब? ओह, अब अल्फाज की गहराइयों में डूबने लगे। थकन से मेरी मुराद वो आर्जी थकन है जो किसी मिशन की तकमील के बाद इंसानी जहन पर तारी हो जाती है। तुम इस पर चौंके क्यों हो? तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे बारे में सोचते हुए अक्सर चौंकता रहता हूँ तहजीब। खूब, इस उसीम मकाम पर यह कुनूतियत तारी होना अजीब बात है। क्या सोचते हो मेरे बारे में अली? वो खिड़की से बाहर देखते हुए एक अदाए बेनियाजी से बोली। यही कि ग्रीन पोल छोड़कर तुम्हें क्या मिला? मैंने एक अजीब सा सवाल कर दिया। अली, तहजीब ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अली ने तुम्हें क्या दिया तहजीब? मोहब्बत, उसने कहा। उसके साथ ही वही हंगामे, वही जिंदगी जो तुम ग्रीन पोल में रहकर गुजारती थी, वही मुहिम जुई, वही दुश्मन जिनसे बचने के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। मैंने अफसुर्दगी से कहा। तहजीब चौंक कर मुझे देखने लगी। चंद लम्हे इसी तरह घूरती रही, फिर कहका लगाकर हंस पड़ी। मैं सवालिया निगाहों से उसे देख रहा था। तब उसने कहा, मिस्टर अली, ये लहजा और ये अंदाज मुझे बेहद मज़ाहिया लगता है। किसी ऐसे शख्स से जिसकी आंखें आग बरसाती हूँ, जिसका चेहरा देखकर कलेजे दहल जाते हों, जिसके दुश्मन हसरत भरे अंदाज में ये सोचते हों कि काश वो किसी तरह उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाए। उसकी ये बातें सुनकर वाकई हंसी आती है। मैं आपको इन एहसासात का शिकार नहीं देखना चाहती मिस्टर अली। आप मेरे बारे में सोच रहे हैं ना कि ग्रीन पोल से हटकर मुझे क्या मिला? तो सुनिए मिस्टर अली, मेरे एहसासात मुख्तलिफ हैं। मैं समझती हूँ कि ये मेरी नई जिंदगी है। ग्रीन पोल में आने के बारे में मैं आपको तफसीलात बता चुकी हूँ, बार बार उसका तज़किरा करना मुनासिब नहीं। ग्रीन पोल को छोड़ा तो आपसे मंसूब हो गई और ग्रीन पोल को भूल गई। अब हालात जिस तरह के पेश आए उसमें हालात का कसूर है, मेरा या आपका नहीं। या मैं समझती हूँ कि यह मेरी ज़िंदगी के साथी की जिम्मेदारियाँ हैं जिन्हें पूरा करना लाजमी है। अगर तुम किसी दफ्तर में क्लर्क होते, किसी फर्म में अफसर लगे होते या कोई सरकारी मुलाजिम होते, तो क्या मेरी ज़िंदगी तुम्हारे मामूलात के मुताबिक ना होती? जवाब दो अली, ये तुम्हारा मिशन है। हाँ, मेरे ज़हन के किसी गोशे में ये तसव्वुर कभी नहीं उभरता कि मैं मुसलसल इन्हीं हालात में गिरी हुई हूँ। और फिर शायद एक बात का तुम यकीन ना करो कि मैं घरेलू जिंदगी सुकून से नहीं गुजार सकती। माफ़ करना अली, तुमने इस किस्म की बात कही है तो मैं भी ज़रा साफ गोई से काम ले रही हूँ। तुम मुझसे शादी कर लेते, एक घर देते मुझे, कोई कारोबार करते या कुछ और सिलसिला होता तुम्हारा, मैं एक घरेलू औरत की तरह घर की सफाई झाड़ पोंछ नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक तिश्नगी का सा एहसास होता रहता। मैं तो बोर हो जाती अली उस ज़िंदगी से। अब हम एक कश्ती के मुसाफिर हैं, हम दोनों को मिलजुल कर वही सब कुछ करना है जो हमारी ज़रूरत है। तुम यकीन करो, मेरे लिए इस ज़िंदगी में एक कशिश है और मैं इससे ज़रा भी बददिल नहीं हूँ। शुक्रिया तहजीब, तुमने एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया मेरे ज़हन से, ये कह कर कि ये ज़िंदगी तुम्हारी पसंदीदा है। हाँ अली, अपना मिशन पूरा करो। उस वक्त तक शायद हम बूढ़े हो जाएं और बूढ़े होने के बाद सुकून की ज़िंदगी गुजारने में जो लुत्फ़ है इस उम्र में नहीं। सोचो तो सही कि कुछ करने के लिए यही तो वक्त है हमारे पास। तहजीब ने कहा और हंसने लगी। मैं भी मुस्कुरा कर खामोश हो गया था। बस ऐसे ही ज़हन पर कुछ कऊलत सी तारी हो गई थी और मैं उसी अंदाज में सोचने लगा था। डेज़ी ग्राफ्टन वाकई उसी जगह थी। होटल में ही मुकीम रहते
तब भी उसी मनाजर हमारी निगाहों के सामने बिखरे रहते, लेकिन हमने पूरे कस्बे की सैर कर डाली। इतराफ में सब्जियों के खेत बिखरे हुए थे, यहाँ से सब्जियों की बड़ी तिजारत होती थी। बहुत से डेयरी फार्म भी थे जहाँ से दूध वगैरह सप्लाई होता था। फल भी सुबह सुबह ट्रकों पर लदकर सान फ्रांसिस्को और दूसरी जगह पर जाते थे। ज़रूरत की हर चीज़ कस्बे में दस्तयाब हो जाती थी और यहाँ की ज़िंदगी को एक हुसीन ज़िंदगी कहा जा सकता था। पुरसुकून रात गुजारने के बाद हम सुबह ही सुबह इन सब्ज़ादारों की सैर को निकल पड़े। इतराफ में घूमते बाजार में पहुँचे और फिर यहाँ जो सबसे पहली चीज़ हमने खरीदी वो सुबह के अखबारात थे जो एक स्टॉल से दस्तयाब हो गए थे। सुर्खियाँ देख कर ही हमारी आंखें मुसर्रत से चमकने लगी थी। क्राइम इंटरनेशनल ज़ेरे बहस था। ये तमाम अखबारात खरीदने के बाद हमारा बाजार में रुकना किसी तौर मुनासिब नहीं था। चुनाचे अपने होटल में वापस आ गए और अखबारात फैलाकर बैठ गए। मुकामी अखबारात ने क्राइम इंटरनेशनल केस को ज़बरदस्त अहमियत दी थी, उसके बारे में दिलचस्प तफसीलात लिखी थी। क्राइम इंटरनेशनल वालों ने बताया था कि ये तमाम कार्रवाई नहायत मुनज़्ज़म पैमाने पर हुई है और क्राइम इंटरनेशनल का असल पर्चा रोककर ये दूसरा पर्चा जो उन्होंने छापा मार्केट में लाया गया। लेकिन इसके साथ ही अखबारात ने वो हक़ाइक़ भी लिखे थे जो हकीकत पर मबनी थे। वो अखबारात जो सरकारी फेवर करते थे दबे दबे लहजे में बोले थे, लेकिन वो जो मुखालिफ पार्टियों के अखबारात थे खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। उन्होंने इसराइली मंसूबों में अमरीकी शमूलियत का जिक्र नहायत सख्त अल्फाज में किया था और बड़ी नुक्ताचीनियाँ की थी कि अमरीका इसराइल के हाथ में खेल रहा है, हालांकि ये इस जैसे पुरवकार मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। अमरीकी पॉलिसियाँ भी कुछ अखबारात ने फ्लैश की थी जिनमें इसराइलियों की सिर्फ इसी कदर हिमायत थी कि अमेरिका उसे सपोर्ट करता है। बाकी मामलात को यहूदी साजिश करार दिया गया। वो दिलचस्प खबर जिसकी हमें बड़ी शिद्दत से तलाश थी बिलाखिर हमें मिल ही गई। ओली वावर्ड जिसके बारे में बड़े नफरत भरे अंदाज में लिखा गया था कि वो अपने ओहदे के इख्तियारात से नाजायज फायदा उठाकर बहुतों के लिए अजाब बन गया है। अमेरिकन CIA के उस यहूदी नस्ल अफसर आला को बरतरफ करने के बेशतर मुतालबे किए गए थे और बाद अखबारात ने तो यहाँ तक लिखा था कि हुकूमत अमेरिका को बदनाम करने वाले इस शख्स को गिरफ्तार करके इसे सजा दी जाए, क्योंकि मुल्की मफादात में कभी नस्ली मफादात या ज़ाती मामलात की गुंजाइश नहीं होती। तमाम खबरें इतनी फर्क बख्श थीं कि हम कैफो सुरूर में डूब गए। ब्लैक प्लान के बारे में ज़बरदस्त नुक्ताचीनियाँ की गई थी और उसकी धज्जियाँ उड़ाकर रख दी गई थी। कुछ अखबारात जो फ़लस्तीनी मफादात के हामी थे अपनी तहरीरों में काबिले एतराज़ हद तक आगे बढ़ गए थे। तहजीब ने मसरूर निगाहों से मुझे देखा और कहने लगी, अली, अगर ब्लैक प्लान के बारे में हम बैरूत को इतला फराम कर देते और ये कागजात वहाँ तक पहुँचा देते तो क्या हमें इतने उम्दा नताइज हासिल हो सकते थे? मेरा ख्याल है ये बात सिर्फ तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन तक ही महदूद रहती और वो लोग अपना दिफा करते रहते। ये तरीक़ाकार, हाँ तहजीब, मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई है मुझे। ये देखो, माइकल जोशर और उनके 8 इसराइली रहनुमाओं के बारे में भी बहुत तफसील से लिखा गया है, जिनकी मौत का जिम्मेदार मुझे नहीं ओली वावर्ड को करार दिया गया है। और ये पैगाम तुम्हारे लिए है अली। तहजीब ने एक छोटी सी खबर मुझे दिखाते हुए कहा, जिसमें एक फलाई इदारे के आला इरकान ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि कत्लो गारत गरी करके और बेगुनाह इंसानों को कत्ल करके मैं ओली वावर्ड से इंतकाम का इजहार ना करूं। बात जिस शख्स की है उसी शख्स तक महदूद रहना ज्यादा मुनासिब है। बाकी रहा फ़लस्तीनी मकासद का मसला, तो उसके लिए फ़लस्तीनी जो कुछ कर रहे हैं उसी पर इन्हिसार किया जाए। मुझसे दरख्वास्त की गई थी कि मैं बेगुनाह इसराइलियों को कत्ल ना करूं और आइंदा अपनी दरिंदगी के मुजाहिरों से बाद रहूं। एक और इदारे ने मुझे पेशकश की थी कि अगर मैं चाहूं तो उससे राब्ता कायम करके फ़लस्तीनियों के लिए वो मराहत हासिल कर सकता हूं जिसका मैं ख्वाहिशमंद हूं, और उसके जवाब में मैं अपनी ये दहशत गर्दी बंद कर दूं। मैंने आंखें बंद करके सोफे की पुश से सर टिका दिया। मैं इस अजीम शान कामयाबी के लायक नहीं था, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे इससे नवाजा था। न सिर्फ अमेरिका में बल्कि उन 8 ममालिक में मेरी ज़बरदस्त शहरत हो गई थी जहाँ जहाँ क्राइम इंटरनेशनल पहुँचा था। डेजी ग्राफ्टन में गुजरे हुए 4 दिन मेरे लिए बड़े दिलचस्प और सिंथनी खेज रहे थे। अखबारात मुसलसल क्राइम इंटरनेशनल केस पर तबसरे लिखते रहे थे, खबरें भी छप रही थी, बहुत सारी खबरें होती थी। दुनिया भर में ब्लैक प्लान की मजम्मत की गई थी और इसराइली साजिश को इंतहाई मज़मूम हरकत करार दिया गया था। बाद अखबारात ने इसराइल के हक में भी लिखा था, लेकिन उनका लहजा भी दबा दबा था, क्योंकि ब्लैक प्लान का मंसूबा बेगुनाह इंसानों के खिलाफ था। ये बात भी ज़ेरे बहस आई कि ये कोई फ़लस्तीनी साजिश नहीं है, क्योंकि ब्लैक प्लान के बारे में जो तमाम हक़ाइक़ क्राइम इंटरनेशनल में दर्ज किए गए हैं वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हो गए हैं।
اس کے ساتھ ہی میری تلاش کے سلسلے میں اقدامات کی تفصیل بھی درج تھی، لیکن اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ پولیس یا انتظامیہ کن خطوط پر کام کر رہی ہے اور کس طرح مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ 5ویں دن کے اخبارات میں ایک خبر میرے لیے باعث تشویش تھی۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ چونکہ علی کا تعلق پاکستان سے ہے، اس لیے حکومت پاکستان سے استدعا کی گئی ہے وہ اس قاتل کی گرفتاری کے لیے حکومت امریکہ سے تعاون کرے۔ پاکستانی سفیر کو طلب کر کے اس سلسلے میں اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ امریکہ میں علی یار خان کو مجبور کرنے کے لیے حکومت پاکستان اس کے عزیز و اقارب سے رابطہ قائم کرے۔ میں نے تہذیب کو یہ خبر دکھائی اور تہذیب سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے کہا، علی تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے اہل خاندان کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ میرا خاندان پورا پاکستان ہے، یہ کسی ایک شخص کا انفرادی معاملہ نہیں، باقی تم جس انداز میں سوچ رہی ہو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب میں اپنا مستقبل، اپنی زندگی اپنے مشن کے لیے وقف کر چکا ہوں تو باقی باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تاہم اس سلسلے میں مسلسل معلومات حاصل کرنے کا خواہش مند ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ میرے اپنے وطن کو تو میری ان کارروائیوں سے کوئی سیاسی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تہذیب خاموش ہو گئی تھی۔ اخبارات ہمارے لیے بہترین معلومات کا ذریعہ تھے۔ مسلسل خبریں آ رہی تھیں۔ سب سے دلچسپ اطلاع ان واقعات کے 13ویں دن ہمیں ملی، وہ یہ تھی کہ اولی باور سے امریکن CIA نے استعفیٰ طلب کر لیا ہے اور اولی باور امریکہ سے غائب ہو گیا ہے۔ اس پر خاص طور سے مائیکل جوشر کی موت کے اسباب چھپانے کا الزام ہے جو خود اسی کی ایک کارروائی کے نتیجے میں ہوئی۔ یہ تفتیش انتظامیہ کے ایک اور محکمے نے کی تھی اور اس نے تمام رپورٹ پیش کر دی تھی۔ اس طرح جوئنا ہیکل اور سائمن ہیکل کا کردار بھی سامنے آیا تھا اور ان دونوں افراد کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جاتا رہا تھا کہ یہ کسی نہ کسی طور علی یار خان سے متعلق معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے دلچسپی سے یہ تمام تفصیلات پڑھی، پھر تہذیب سے کہا، امریکی پولیس نہایت ذہانت سے اپنا سفر طے کر رہی ہے اور ہمارے راستے پر گامزن ہے۔ ہاں، میرے خیال میں ہمیں ڈیزی گرافٹن بھی چھوڑ دینا چاہیے، تہذیب نے کہا۔ ابھی نہیں، اخبارات ہمارے رہنما ہیں۔ میرے خیال میں اس ہوٹل کی رہائش ترک کر کے ہمیں یہاں کوئی پرائیویٹ جگہ تلاش کر لینی چاہیے۔ تہذیب نے میری اس بات سے اتفاق کیا اور ہم اس کام میں مصروف ہو گئے۔ آخر 2-3 دن کی کوشش کے بعد ہمیں ایک چھوٹا سا مکان رہنے کے لیے مل ہی گیا۔ اس سلسلے میں ہم نے مکان کی مالکہ کے سامنے کچھ نئی کہانیاں گھڑی تھی۔ بہرحال اس چھوٹی سی رہائش گاہ میں ہمیں بڑا سکون حاصل تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اب امریکی پولیس ایسی جادوگر بھی نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچ جائے گی۔ فی الحال یہ اسی قصبہ ہماری مصروفیات کے لیے موزوں ترین تھا۔ ایک صبح حکومت پاکستان کی طرف سے میرے سلسلے میں موصول ہونے والے جواب کی تفصیل شائع ہوئی، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ علی یار خان ایک طویل عرصے سے امریکہ میں موجود ہے۔ وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے وہاں گیا تھا، لیکن بعد میں پیش آنے والے واقعات کے بعد واپس نہیں بھجوایا اور ایک طویل عرصے سے علی یار خان لاپتہ ہے، جس کی بنیاد پر اس کی پاکستانی نیشنلٹی خود بخود ختم ہو جاتی ہے اور اب اسے پاکستان کا باشندہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس سلسلے میں کچھ امریکی حکام نے اپنے بیانات بھی دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ بات غلط ہے۔ اگر جرائم پیشہ شخص کسی ملک میں آ کر روپوش ہو جاتا ہے تو اسے اس ملک کا باشندہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ خبریں کسی حد تک تشویشناک تھیں۔ تہذیب سے مشورہ کرنے کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا۔ ہم اپنی اس رہائش گاہ کو اپنے لیے مخصوص چھوڑ کر مکان مالکوں کو کرایہ ادا کرنے کے بعد ڈیزی گرافٹن سے چل پڑے۔ اپنے سفر کے لیے میں نے اور تہذیب نے بڑے پیچیدہ راستے اختیار کیے تھے۔ بعض جگہوں پر ہم دونوں نے مل کر سفر کیا اور بعض جگہ ایک دوسرے سے الگ رہ کر۔ اسی دوران ہمارے چہروں کا میک اپ بھی بدلتا رہا۔ امریکہ جیسے عظیم الشان ملک میں 2 افراد کا گم ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا کی ذہین ترین پولیس کی نظروں سے بھی بچنا تھا اور اس کے لیے ہم ہر ممکن احتیاط کرتے رہے تھے۔ بلاخر ہم مطلوبہ جگہ پہنچ گئے اور یہاں ہم نے ہوٹل میں ہی قیام کیا، لیکن 2 الگ اور مختلف کمروں میں۔ میں اسی دوران اخبار کا مسلسل جائزہ لیتا رہا تھا اور صورتحال میرے علم میں آتی رہی تھی۔ کوئی ایسی قابل تشویش خبر شائع نہیں ہوئی تھی جو مجھے پریشان کر دیتی۔ اب مسئلہ پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنے کا تھا، وہ بھی اس طرح کہ میں کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکوں۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ تہذیب اپنے طور پر جائزہ لے رہی تھی، میں اپنے طور پر۔ ہمیں پاکستانی سفیر کی مصروفیات کا علم بھی رہتا تھا اور مصروفیات جو اخبارات کے ذریعے علم میں آتی تھی ہم انہی میں اپنے لیے جگہ تلاش کرنا چاہتے تھے، کیونکہ پاکستانی سفارت خانے میں داخلہ انتہائی خطرناک تھا اور میں کسی بھی قیمت پر اپنے سفارتکاروں کو کسی الجھن کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ کافی دن گزر گئے
ہمیں کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن ایک دن یہ موقع بھی نصیب ہو گیا۔ ایک امریکی کروڑ پتی کے ہاں ایک ذاتی تقریب میں پاکستانی سفیر کو بھی شرکت کرنا تھی، جس کی تفصیلات ہمیں اخبار ہی سے مل گئی۔ ایک عام سی خبر تھی، لیکن میرے اور تہذیب کے لیے انتہائی باعث دلچسپی۔ اس امریکی کروڑ پتی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات پیش نہ آئیں۔ مسٹر ہیوس آرنلڈ بہت مشہور شخصیت تھے اور معزز حلقوں میں انتہائی نیک نام تھے۔ دولت کی ریل پیل تھی اور زندگی کے آخری ایام ایسے ہی دلچسپیوں میں گزارے تھے۔ ان کی دیہی اقامت گاہ شہر سے کوئی 40 میل دور تھی اور وہاں اکثر ایسی تقاریب کا انعقاد ہوتا ہی رہتا تھا۔ مسئلہ اس وقت تقریب میں شرکت کا تھا، وقت بھی بہت زیادہ نہیں تھا کہ کوئی معقول بندوبست کیا جا سکے۔ چنانچہ میں نے اور تہذیب نے خدا کا نام لے کر فیصلہ کر لیا کہ وہاں بن بلائے مہمانوں کی طرح ٹوٹ پڑا جائے۔ اس کے لیے ہم نے خصوصی طور پر میک اپ کیا۔ مثلاً میں نے ایک تقریباً 80 سالہ بوڑھے کا روپ بھرا اور تہذیب ایک خوش شکل بزرگ خاتون کی حیثیت اختیار کر گئی۔ ہمارا نام کرنل کروسن اور مسز کروسن تھا۔ نسلاً فرانسیسی تھے اور مسٹر ایوس آرنلڈ کے ایسے شناسا جن سے 1-2 بار ملاقات ہوئی تھی۔ اگر آمد کی وجہ معلوم ہو جاتی تو یہی جواب تھا کہ اخبار میں مسٹر ہیوس آرنلڈ کا نام پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اس تقریب میں شرکت سے باز نہ رکھ سکے۔ ایک اتنی بڑی اور ایسی شہرت یافتہ شخصیت کے لیے 2 آدمیوں کا بن بلائے مہمان بن جانا کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوتی۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک شاندار رولز رائس کا انتخاب کیا گیا جو کرائے پر گاڑیاں دینے والی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی سے حاصل کی گئی۔ خاص طور سے ہم نے ایک ایسی گاڑی کا انتخاب کیا تھا جس پر کمپنی کا مونوگرام نہیں تھا۔ وقت مقرر پر میں خود ہی رولز رائس ڈرائیو کرتا ہوا مسٹر ہیوس آرنلڈ کی دیہی رہائش گاہ پر پہنچا۔ جیسا کہ ہم دونوں کا خیال تھا، تقریب میں نہایت اہتمام برتا گیا تھا۔ مہمانوں کے استقبال کے لیے ایک خصوصی سیل قائم کیا گیا تھا۔ انتظامیہ کے افراد بھی وہاں خاصی تعداد میں موجود تھے۔ رولز رائس اندر داخل ہوئی تو ہمارا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ خدشہ یہی تھا کہ اگر ہم سے کسی نے تقریب کا دعوت نامہ طلب کر لیا تو کیا ہوگا۔ ایک دراز قامت سیکورٹی افیسر نے ہیٹ اتار کر ہمیں تعظیم دی اور پھر ہمارے قریب پہنچ گیا۔ آپ کے پاس دعوت نامہ ہوگا، ہم لوگ مجسمے دعوت ہیں۔ ذرا آرنلڈ سے کہو کہ کرنل کیروسن آیا ہے جسے اس نے اپنی تقریب میں مدعو نہیں کیا۔ سیکورٹی افیسر نے گہری نگاہوں سے ہم دونوں کا جائزہ لیا اور پھر مسکراتا ہوا بولا، کیا آپ مسٹر آرنلڈ کے کوئی گہرے دوست ہیں؟ یہ بات تو تمہیں وہی بتا سکے گا میرے بجائے، تہذیب بولی۔ اس کی لرزتی ہوئی بوڑھی آواز انتہائی شائستہ تھی۔ افیسر نے گردن خم کی اور ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ ہماری طرف سے مطمئن ہو گیا تھا اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہم اس طرف بڑھ گئے جہاں بہت سے افراد نظر آ رہے تھے۔ ہیوس آرنلڈ کو تو ہم جانتے بھی نہیں تھے۔ ہمارے ہم عمر بے شمار جوڑے یہاں موجود تھے۔ ٹرالیاں گردش کر رہی تھی اور لوگ ایک دوسرے سے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں خواہ مخواہ ایک معمر جوڑے کی جانب بڑھ گیا اور اس کے قریب پہنچ کر میں نے کہا، اوہ بالکل وہی، 100% وہی۔ کیوں ڈیئر نیلیسا، کیا یہ صاحب ہمارے دوست جیمز بیرٹ سے نہیں ملتے؟ مسٹر پلیز، کیا میں آپ سے تعارف حاصل کر سکتا ہوں؟ معمر شخص نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، افسوس میں جیمز بیرٹ نہیں، میرا نام ہیرالڈ لاسن ہے اور یہ مسز لاسن ہے۔ مجھ سے ملیے مسٹر لاسن، میں کروسن ہوں۔ 1911 سے امریکن آرمی سے منسلک تھا، اب ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں۔ جس شخص کا نام میں نے لیا وہ آپ کا اتنا ہم شکل تھا کہ مسز کروسن بھی چکرا گئی۔ آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی۔ ہم نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خوش اخلاق اور مہذب آدمی تھا۔ مہمانوں کا اتنا جمع غفیر تھا کہ کسی ایک شخص کی طرف توجہ ذرا مشکل ہی معلوم ہوتی تھی۔ ہم اس طرح ان لوگوں سے گل مل گئے کہ ذرا بھی اجنبیت کا اظہار نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد مسٹر ہیوس آرنلڈ کی شناخت بھی ہو گئی۔ یہ دراز قامت اور اچھی شخصیت کا مالک بوڑھا آدمی تھا۔ تقریب میں مختلف لوگوں سے ملتا پھر رہا تھا۔ ہم لوگوں نے یہی کوشش کی کہ اس کی نگاہوں سے محفوظ رہیں اور اس کوشش میں ہم مکمل طور پر کامیاب ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے لوگ نظر آ رہے تھے اور انہی میں ہم نے مطلوبہ شخص کو بھی دیکھ لیا۔ یہ پاکستانی سفیر ہی ہو سکتے تھے۔ چہرے مورے اور انداز میں ہمیں ان کا پتہ چل گیا، لیکن ان سے براہ راست مخاطب ہونا انتہائی خطرناک بات تھا۔ تہذیب نے اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو کی اور پھر خود ہی سفیر سے متعارف ہونے کی پیشکش کر دی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت پاکستانی سفیر چند دوستوں کے درمیان موجود تھے۔ تہذیب نے خود بھی اپنے آپ کو ان میں شامل کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پاکستانی سفیر کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ میں سنسنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تہذیب کی بے پناہ صلاحیتوں سے مجھے انکار نہیں تھا۔
बिलाशुबा बड़े बड़े मामलात में उसने मेरा साथ दिया था। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसने मुझे इशारा किया। पाकिस्तानी सफीर अब मेरी तरफ मुतवज्जो थे। मैं भी उनके करीब पहुंच गया और उन्होंने मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, मिसेस कैरोसिन ने आपसे तारुफ कराया है मिस्टर कैरोसन। बड़ी मुसर्रत हुई आप लोगों से मिलकर। बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक गालिबन पाकिस्तान से है? हाँ, हैरत की बात है कि मिसेस कैरोसिन पाकिस्तान के बारे में ज़बरदस्त मालूमात रखती हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने निहायत अच्छे अल्फाज में मुझसे मेरे वतन का जिक्र किया है। दियारे गैर में वतन की मोहब्बत कुछ ज़्यादा ही शिद्दत इख्तियार कर जाती है। मैं भी इस तासुर का शिकार हो गया हूँ। हमारी ख्वाहिश थी कि आपसे पाकिस्तान के बारे में कुछ और मालूमात हासिल कर सकते। क्या आप हमें चंद लम्हे अनायत फरमा सकते हैं? क्या ये बेहतर ना होगा कि आप मुझसे एक मुलाकात मेरी अपनी रिहाइशगाह पर करें? नहीं, ये बेहतर नहीं होगा, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं समझा नहीं। अगर चंद लम्हे हमें यहीं मिल जाते, किसी भी ऐसे गोशे में जहाँ लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम ना होता, तो हमारा काम हो सकता है। पाकिस्तानी सफीर कुछ अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा और मैं जल्दी से बोला, मैं एक पाकिस्तानी का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता था। मैं अब भी नहीं समझा कि आप क्या चाहते हैं। आप शायद बहुत ज्यादा मोहतात इंसान मालूम होते हैं। क्या बेहतर नहीं होगा कि आप चंद लम्हे हमें दे दें? मैंने किसी कदर सर्द लहजे में कहा और पाकिस्तानी सफीर ने गर्दन खम कर दी। आइए। थोड़े तरब्दब के बाद वो बोले। हम दोनों टहलने किसी अंदाज में उनके साथ आगे बढ़ गए। पाकिस्तानी सफीर के चेहरे पर तजस्सुस के आसार नमाया थे। एक निस्बतन पुरसुकून गोशे में पहुंचकर उन्होंने गहरी निगाहों से हमें देखा और फिर कहा, आप लोगों का अंदाज बड़ा ताज्जुब खेज है। क्या किसी पाकिस्तानी का पैगाम पहुंचाने के लिए ही आपने इस तकरीब में शिरकत की थी? और क्या मिसेस कैरोसिन इसलिए मुझसे मुखातिब हुई थी? हाँ, बिल्कुल यही समझ लीजिए। मिस्टर ह्यूज आर्नल्ड की इस तकरीब में हम बिन बुलाए मेहमान हैं और अखबार में यह खबर पढ़कर कि आप भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे, हमने यहाँ तक पहुँचने की जिसारत की है, मैंने कहा। और पाकिस्तानी सफीर के चेहरे पर सिनसिनी के आसार फैल गए। इसकी वजह एक पाकिस्तानी का पैगाम जो आप तक पहुंचाना किसी और तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता था। कौन है वो पाकिस्तानी? अली यार खान, मैंने जवाब दिया और पाकिस्तानी सफीर बुरी तरह चौंक पड़े। उन्होंने इधर उधर देखा और फिर आहिस्ता से बोले, क्या पैगाम है? अली यार खान ये मालूम करना चाहता है आपसे कि मौजूदा हालात में उसके सिलसिले में जो पाकिस्तान से गुफ्तगू शदीद की जा रही है, उससे पाकिस्तानी मफाद पर किस किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। आया अली यार खान का मुल्क उसकी वजह से किसी उलझन का शिकार हो सकता है या नहीं? इसका जवाब मैं आपको इस तरह कैसे दे सकता हूँ मिस्टर कैरोसिन? जाहिर है आपके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और उस पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात कैसे हुई। उसके लिए मेरी तशवीश बरकरार रहती है। अगर आपसे मिलने का कोई और जरिया मुमकिन हुआ तो बराए करम मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ आपसे मुलाकात कर लूँ। और बेहतर यही होगा कि उस जगह मैं आपको अपने बारे में तमाम तफसीलात फराहम कर दूँ। हाँ, ये मुनासिब बात है। आप यूं कीजिए कि कल दिन को ठीक 1:30 बजे पाल मोर होटल में कमरा नंबर 17 में मुझसे मुलाकात कर लीजिए। ठीक 1:30 बजे मैं वहाँ आपका इंतज़ार करूँगा। नहायत मुनासिब। इस तकलीफ दही के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बराए करम मोहतात होकर आइए। मेरी तरफ से जो तसव्वुर आप चाहें कायम कर सकते हैं। ये भी सोच सकते हैं कि मैं कोई गलत इंसान हूँ। अपने इतराफ़ को पूरी तरह महफूज रखिएगा, मैंने कहा। और पाकिस्तानी सफीर अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। बेहतर है, इस मशवरे का भी शुक्रिया। उसके बाद वो दूसरी तरफ मुतवज्जो हो गए। मैं और तज़ीम मालिक एक्स भी उनकी जानिब से ला ताल्लुक हो गए थे। अब हमें यहाँ से निकल जाने की फिक्र थी। पाकिस्तानी सफीर से गुफ्तगू करने के बाद हमें काफ़ी इत्मीनान हो गया था, लेकिन तकरीब को छोड़कर हम निकल ना सके। खुशबख्ती से कोई ऐसा मरहला दरपेश ना हुआ जिससे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता। और तकरीब के इख्तिताम पर जब दूसरे तमाम मेहमान रुखसत हुए तो हम भी वापस चले आए थे। रास्ते में तहजीब बहुत खुश थी। उसने पुरमुसर्रत अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है हमने बहुत बड़ा मसला हल कर लिया है। हाँ, देखो हालात आइंदा क्या रुख इख्तियार करते हैं, मैंने जवाब दिया। दूसरे दिन हम लोग एक एक लम्हा गिन कर गुजारते रहे। कुछ मामला तय कर लिए गए थे, मसलन ये कि सिर्फ मैं पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात करूंगा और तहजीब मालिक एक्स इस मुलाकात की निगरानी करेगी। 1 बजे हम होटल पालमोर पहुंच गए। मेरी बारीक निगाहों ने कुछ ऐसे पुरस्कार लोगों की मौजूदगी को महसूस कर लिया जो इतराफ में फैले हुए थे। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो ये पाकिस्तानी सफीर ही के आदमी थे। उनमें अफ्रीकी नस्ल के 2 कवि अक्ल नौजवान थे और बाकी 3 अफराद शक्ल और सूरत से पाकिस्तानी बाशिंदे ही नजर आते थे। कमरा नंबर 17 के इतराफ में भी 2 आदमी मौजूद थे और ये भी पाकिस्तानी ही थे। मैंने किसी कदर इत्मीनान का गहरा सांस लिया और फिर रायदारी में टहलता हुआ दूर तक निकल गया।
वापसी में मैं नीचे डाइनिंग हॉल में आ बैठा था। 1:28 हुए तो मैं अपनी जगह से उठ गया और उसके बाद कमरा नंबर 17 की जानिब चल पड़ा। मुझे अंदाजा नहीं हो सका कि कब पाकिस्तानी सफीर वहां पहुंचे। कमरे का दरवाजा उसी तरह था। मैंने 17 नंबर के सामने पहुंचकर दरवाजे को हल्का सा नॉक किया और दरवाजा खुल गया। अंदर से पाकिस्तानी सफीर की आवाज उभरी, अंदर तशरीफ ले आइए मिस्टर कैरोसिन। दरवाजा खोलने वाली एक नौजवान लड़की थी जिसका ताल्लुक भी पाकिस्तान ही से मालूम होता था। मैंने सामने ही पाकिस्तानी सफीर को एक सोफे पर बैठते हुए देखा। लड़की मेरे कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई थी। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? पाकिस्तानी सफीर का लहजा नरम था। बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आपसे गुफ्तगू करने के लिए बेचैन था। आप अपने तौर पर तो मुतमईन है ना? मेरा मकसद है आप जिस तरह यहाँ पहुंचे हैं उसका तरीका कार। वैसे भी ये देख चुका हूँ कि आपके 7 आदमी होटल की निगरानी कर रहे हैं। गुड, वेरी गुड। क्या अब भी आप मुझे अपने बारे में तफसील बताने में देर लगाएंगे मिस्टर कैरोसिन? पाकिस्तानी सफीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जी नहीं, मेरा नाम कैरोसिन नहीं अली यार खान है, मैंने कहा और अपने इस इंकिशाफ का रद्द अमल खातर ख्वाह पाकर मेरे ऊँटों पर मुस्कुराहट फैल गई। पाकिस्तानी सफीर हैरत ज़दा निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैं इंतजाम करके आया था, चुनाचे मैंने अपने चेहरे से कैरोसिन का मेकअप उतार दिया और पाकिस्तानी सफीर से कहा, अगर किसी तरह अली यार खान की तस्वीर आपकी निगाहों से गुजर चुकी है तो आप मुझे पहचान सकते हैं। एक और कोशिश भी की है मैंने। ये कहकर मैंने जेब से एक चिपटी सी शीशी निकाल कर उनके हवाले कर दी जिस पर साइफन लगा हुआ था। इसमें अमोनिया लिक्विड है। आप इसकी फुवारे मेरे चेहरे पर मारकर देख सकते हैं कि मैंने अली यार खान का मेकअप तो नहीं किया। अमोनिया की पहचान में आपको दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तानी सफीर ने अमोनिया की चंद फुवारें अपने हाथ पर मारकर देखी और फिर मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाकर मेरी दरख्वास्त पर अमल करने लगे। उन्होंने मेरे चेहरे पर साइफन की बहुत सी फवारें मारी और उसके बाद इंतजार करते रहे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरा चेहरा टटोल कर देखा और फिर मुसर्रत अंदाज में अमोनिया की शीशी रखकर मेरे नजदीक पहुंचे और दोनों हाथ मुआनके के लिए फैला दिए। इस मोहब्बत पर मेरी आंखें डुबडुबा आई थी। अपने सीने से लगाने के बाद उन्होंने मेरी पुश्त पर थपकियां दी और फिर मुझे सामने बिठाते हुए बोले, तसव्वुर भी नहीं किया था कभी कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी। आप यकीन कीजिए कि मैं दिल से आपका मद्दाह हूँ। न सिर्फ मैं बल्कि बेशुमार अफराद आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और आपके मिशन की तमाम तफसीलात उनके इल्म में है। मैं सोचता तो बहुत था आपके बारे में, लेकिन जानता था कि मुलाकात मुमकिन नहीं होगी। जाहिर है आपसे राब्ते का कोई जरिया मेरे पास नहीं था। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि टेलीफोन पर मुझसे गुफ्तगू नहीं की या मुलाकात के लिए मेरे पास आने की कोशिश नहीं की। मैं जानता हूँ कि इन दिनों हमारे सिफारत खाने की शदीद निगरानी हो रही है और ये सिर्फ अमरीकी हुक्काम ही की तरफ से नहीं बल्कि इसराइली यहूदियों का एक पूरा गिरोह आपकी ताक में है और किसी न किसी जगह आपको पकड़ लेना चाहता है। ये तमाम बातें मेरे इल्म में हैं जनाब, मैंने आहिस्ता से कहा। क्या ये भी जानते हो तुम कि ओलिव हावर्ड को CIA से निकाल दिया गया है? ये वह शख्स है जो CIA की मुलाजमत छोड़ देने के बाद भी जिंदा और आज़ाद है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि इसराइली हुकूमत ने बाकायदा इसके लिए दरख्वास्त की थी। मैंने सुना है कि वो इसराइल पहुंच चुका है और आजकल तिल अबीब में है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि उसके असरार ज़बरदस्त हैं और कोई भी लम्हा आपके लिए खतरे का लम्हा बन सकता है। मैं तमाम सूरत हाल से बाखबर हूँ जनाब। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि क्या मेरे सिलसिले में मेरी हुकूमत परेशान है? परेशानी तो फितरी चीज़ है। जाहिर है कुछ खारजी मामलात उलझ गए हैं, लेकिन उसका नहायत माकूल इंतजाम हो गया है। हमने हुकूमत अमेरिका को यही जवाब दिया था कि इतना तवील वक्त गुजर जाने के बाद अली यार खान अब बैनुल अक़वामी कवानीन की एक शिक के तहत पाकिस्तानी बाशिंदे नहीं रहे हैं। अब उनकी नेशनैलिटी कहीं की भी हो सकती है। उन्हें अमरीकी बाशिंदा भी कहा जा सकता है और उनका ताल्लुक बैरूत से भी कायम किया जा सकता है, लेकिन हमारी आसानी के लिए और अली यार खान आपकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर आपके लिए एक अहम काम कर लिया गया है जो यकीनन आपके वहमो गुमा में भी ना होगा। मैं नहीं समझा। मैंने पुरमसरत अंदाज में पूछा। बैरूत से आपके लिए नेशनैलिटी के कागजात आ चुके हैं। उन कागजात में आपको बैरूत का बाशिंदा तस्लीम कर लिया गया है। इसके अलावा शाम और इराक ने भी आपको अपने यहाँ की शहरियत पेश की है और कागजात हमें अरसाल कर दिए हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल गई है।
हुकूमत अमेरिका को इन कागजात की नकूल फराहम कर दी गई हैं और मादरत के साथ कहा गया है कि अब अली यार खान को पाकिस्तानी बाशिंदा समझकर पाकिस्तान को किसी मामले में मुलव्वस न किया जाए। इखलाकन हमने उन्हें कुछ और पेशकशें भी की हैं जो आपके खिलाफ हैं अली यार खान, लेकिन उनकी हैसियत क्या हो सकती है इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बात से आपको कतई बददिल नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ सियासी मजबूरियों को मद्देनिगाह रखना चाहिए। मैं जानता हूँ और मेरा हौसला इतना बढ़ गया है कि आपकी इन बातों से जनाब कि मैं इनका इजहार नहीं कर सकता। मेरी मामूली सी खिदमात को इतना सराहा जाएगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे दिली मुसर्रत है कि मेरी वजह से मेरे वतन अजीज़ को कोई उलझन लाहक नहीं हुई, और अगर कुछ उलझनें पेश आई हैं तो मैं आपके तवस उनके लिए माफ़ी का ख्वाहिशगार हूँ। और मेरे हम वतनों को मेरे बारे में इतला दे दी जाए कि मैंने अपने आप को एक अहम मिशन के लिए वक्फ कर दिया है और इस हवाले से मेरे तमाम जज्बे सादिक हैं, इनमें कोई खोट तलाश ना की जाए। और अगर कोई ऐसी इतलात वहाँ तक पहुँचे तो उन्हें मुझसे मंसूब ना किया जाए। आप मुतमईन रहिए, मेरे लायक जो खिदमत हो मुझे बताएं। नहीं जनाब, आप नहीं समझते कि मैं कितना मसरूर हूँ। वैसे अली यार खान, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन दिल चाह रहा है कि तुमसे एक निजी सवाल करूं। जी जी जरूर फरमाइए, तुम्हारा आइंदा क्या प्रोग्राम है? अब इस सिलसिले में मजीद क्या करना चाहते हो? आपको बताने में आर नहीं समझता जनाब, एक हम वतन से इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, जी चाहता है कि मजीद कुछ वक्त आपके साथ गुजारूं, लेकिन मुझे एहसास है कि ये आपके लिए खतरनाक होगा। सॉरी अली यार खान, ये हकीकत है। पाकिस्तानी सफीर ने जवाब दिया, मेरे दिन में कुछ मंसूबे हैं। मैं ओलिव हार्ड के लिए यहाँ पहुँचा था, बहुत से मार्के हो चुके हैं मेरे और उसके दरमियान, और खुदा के फजलो करम से उसे बदतरीन शिकस्त से दो चार करने के बाद मैंने उसके घर का रुख किया था ताकि यहाँ भी उसे शिकस्त दे सकूं, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये मार्का भी सर कर लिया। अब पता नहीं खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वो यहाँ से निकल गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो खामोश नहीं बैठेगा। अब वो दूसरे तरीकों से मेरे सामने आएगा और मैं उसका सामना करने के लिए हर वक्त हर जगह तैयार हूँ। अभी मुझे खुद भी ये फैसला करना है कि फ़लस्तीनी मफादात के लिए मैं मज़ीद क्या कर सकता हूँ। अगर ज़रूरत ना रही तो मैं अमेरिका छोड़ दूँगा। मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी खित्ते में उसके सामने आने के लिए तैयार हूँ, और यही मेरा आइंदा का प्रोग्राम है। अभी उसके लिए मैंने कोई ख़ास मंसूबा तरतीब नहीं दिया है। मेरी दिली दुआएं आपके साथ है मिस्टर अली यार खान। आप जानते हैं कि किसी गैर मुल्क में मुकीम सफ़ीर को कितना मोहतात रहना पड़ता है। हमें तो अफसोस ये है कि हम खुलकर आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, ताहम हमारी दुआएं आपके इस नेक मकसद के लिए आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वो देने सुकून बख्शा है जिसका मैं आपको कोई सिला नहीं दे सकता। अब इस मुलाकात को मज़ीद तवील नहीं होना चाहिए। हमारे लिए एक एक लम्हा एहतियात का लम्हा है।